हेलो स्टूडेंट्स, पूनम है। बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 1 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਨਨਦ ਭਰਜਾਈ, ਮਟਰ ਹੁਲਾਰੇ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾਈ ਆਦਿ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ न सकी रोक, अटक जो पाई पन्नी, त्रिखे अपने वेग, गया टप बन्ने बन्नी। रही वास्ते कत, इच वास्ते दा की मतलब हुंदा है? तरले। वास्ते दा की मतलब है? तरले। समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक, तरीक की हुंदा है? खिच। तरीक दा मतलब की हुंदा है? खिच। फड़ फड़ रही तरीक, तरीक का मतलब की है? खिच। समय खिसकाई कन्नी, कन्नी की है? पल्ला। किवें न सकी रोक, अटक जो पाई पन्नी, अटक की हुंदा है? रुकावट। पन्नी की है? तोड़ दिती। त्रिखे अपने वेग, गया टप बन्ने बन्नी। अपने तिखे मतलब त्रिखे, तेज, वेग मतलब चाल। वर्ड मीनिंग समझ आ गई? दोबारा रिपीट कर रही हैं। वास्ते तरले, कत करना, तरीक खिच, कन्नी पल्ला, अटक रुकावट, पन्नी तोड़ दिती, त्रिखे तेज, वेग चाल, बन्ने बन्नी सारियां सीमावां हदां। हुण आपां सब तो पहले दा प्रसंग देखांगे। ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤੀ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 1 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ। कवि इस्त्री रूप च रही वास्ते कत, रही की है? इस्त्री रूप विच। कवि इस्त्री रूप विच कह रहा है रही वास्ते कत, समय ने एक ना मन्नी। कि मैं, कवि इस्त्री रूप च कह रहा है कि मैं समय दे अगे तरले करदी रही, पर समय ने मेरी एक ना सुनी। फड़ फड़ रही तरीक, मैं उसनू फड़ फड़ के खिंचदी रही। समय खिसकाई कन्नी, समा अपना पल्ला छुड़ा के चला गया। किवें न सकी रोक, अटक जो पाई पन्नी, मैं जिन्नियां भी रुकावटां समय दे रस्ते विच पाईयां, समा सब रुकावटां नूं तोड़ के अगे निकल गया। कन्नी खिसका के चला गया। अटक जो पाई पन्नी, हर रुकावट नूं तोड़ के अगे चले गया। त्रिखे अपने वेग, गया टप बन्ने बन्नी, अपनी तेज चाल दे नाल सारियां सीमावां, सारियां हदां नूं पार करदा होया वो अगे निकल गया। मैं एक बारी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कवि इस्त्री रूप विच अपने विचार बयान करदियां होया आखदा है कि मैं समय नूं रोकण लई उसदियां बहुत मिन्नतां कीतियां। रही वास्ते कत, मैं उसदियां बहुत मिन्नतां कीतियां, पर उसने मेरी एक भी गल ना मन्नी। मैं उसनू फड़ फड़ के अपने वल खिंचण दी बहुत कोशिश की। फड़ फड़ रही तरीक, मैं उसनू फड़ फड़ के अपने वल खिंचण दा बहुत यतन किया, पर वह पल्ला छुड़ा के मेरे कोलों दूर निकल गया। समय नू रोकण दे लई मैं उसदे रस्ते विच होर भी बहुत सारियां, अटक जो पाई पन्नी आ गया ना, बहुत सारियां रुकावटां खड़ियां कीतियां,
ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਤੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲ ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਉਡਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਡਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲते जाना, जामदा मतलब ਜਾਂਦਾ, जाच मतलब तरकीब, लंघ गया निकल गया, आमदा आउंदा। प्रसंग अपना सेम ही रहता है। कवि की कह रहा है कि मनुख नूं हो अजे संभाल इस समय नूं, कि मनुख नूं हमेशा ही समय की कदर करनी चाहिए है, इसका सही इस्तेमाल करना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਫਲ ਉਡਣ ਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ MCQs ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤੀਕਰਨਾ ਭਾਗ 1 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ MCQs। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮਨੁੱਖ। ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮਨੁੱਖ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖਿਸਕ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ। ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖਿਸਕ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ। ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਸਤੇ ਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਲੇ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਟਕ। ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਨਾ, ਅਟਕ। ਸਮਾਂ ਅਟਕ ਭੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜੂੰਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਾਂਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7th ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।